جی 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 غالب، میرا آپ سے کویشچن تھا کہ ایک عظیم الدین ایک یوٹیوبر ہے، اس دن میں آپ سے ان سے اس کا ایک سن رہا تھا، تو اس نے آپ کا تھم عظیم نیل بنایا الدین ہوا یا تھا، اور ساتھ حارث بھائی عظیم عظیم الدین الدین مجھے نہیں پتا کون ہے قسم کا نام تھا، میں بلکہ جی جی، کوئی وہ زیادہ تر اینٹی ایتھیسٹ لکھتا ہے، اور اس نے بڑے انٹرویو کیے ہیں۔ ایک دن اس نے وہ اپنی کہیں تھم نیل عظیم پہ آپ کی الرحمان نا پکچر عثمانی کی لگائی تو ہوئی نہیں تھی۔ جی بات کر رہے جی تھے ہاں آپ؟ شاید وہی ہیں یہ جی وہی جی جن جی کی جی بات کر رہے ہیں، عظیم میرے خیال میں الرحمان وہی ہے عثمانی آئی نو ہم عظیم آئی نو الرحمان دیٹ۔ عثمانی نے جی ایک دن کیا کیا، ایک ویڈیو بنائی کہ ملحدوں کے پاس ان باتوں کے جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کی ویڈیو جی پہ جی جا کے بالکل اسے وہی۔ کمنٹ کیا، میں نے اس کی ویڈیو پہ جا کے اس کو کمنٹ کیا، میں نے اسے کہا کہ ان باتوں پہ کسی بھی دن مجھ سے بات کر لو، ٹھیک ہے۔ جی جی تو اس جی نے وہ کمنٹ تو لائک بھی کیا، بٹ اس نے مجھے اس پہ کوئی بھی جواب نہیں دیا، اور میں نے اسے کہا کہ میں مجھے بتا دے کہ میرے ساتھ کس طرح رابطہ کرنا ہے، تو میں تیرے سے بات کر لیتا ہوں۔ اس نے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا غالب بھائی لیکن آپ کو اس نے حیران بڑی ہوں گی، بات مون بھائی آپ کو حیرانگی ہوگی، ایگزیکٹ میرا یہی تجربہ رہا ان کے ساتھ۔ ہوا یہ کہ وہ اتنا چیلنج کر رہے تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے وہاں پہ لکھا اردو اس میں کہ میں آپ کی بات سے نہیں سمجھ پا رہا ہوں، قرآن میں اتنی زیادہ گالیاں ہیں تو میں کنونس نہیں ہوتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا مجھے فیس بک پہ رابطہ کرو اور اپنی آئی ڈی دو، میں نے ان کو اپنے فیس بک کی آئی ڈی دی، وہ دن اور آج کا دن انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ جی اچھا میں تھوڑی دیر میوٹ پہ رہتا ہوں، میں میوٹ پہ رہوں گا، آپ لوگ باتیں کرتے رہیں۔ عظیم کو کہہ دیا تھا کہ بھائی مجھ سے بات کر لو، مگر عظیم الرحمان نے غالب اس کوئی کا ایک ہم سے بہت بڑا جواب نہیں دیا۔ کویشچن تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب اگر آخرت نہیں ہے تو یہ سارے ان کو، اگر کسی بھی ایتھیس کو آپ نے پکڑنا ہو یا کسی بھی ایسے ملحدوں کو پکڑنا ہو، تو آپ سب سے پہلے پوچھے کہ بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ ایک کویشچن تھا جو کئی لوگ مجھ سے کرتے ہیں، بلکہ میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو آج سے ایتھیسٹ ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ بس میرا یہ لاسٹ کویشچن تھا۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ تو آپ بھی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، جتنی مرضی گپیں چھوڑ دے۔ پرابلم یہ ہے کہ ان میں سے ثابت کون کرے گا کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا؟ تو پھر وہی بات ہے نا کہ جی جی، ثابت کوئی بھی نہیں لیکن کر وہ سکتا۔ اس کا وہ کہتا ہے کہ حوریں نہیں ملنی، ہمیں ریوارڈ مل رہا ہے، ہمیں یہ مل رہا ہے، ہمیں یہ مل رہا ہے، ہمیں یہ نہیں، مل وہ رہا ہے، باتیں اور جیسے ان کو تو مرضی کچھ کرتا بھی نہیں رہے نا، ملنا۔ وہ تو کہتا ہے ان کے پاس نہیں ہوپ تو نہیں ہے۔ ملنا ان کو بھی کچھ نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہوپ ہے وہ جی جی ریئل ہوپ ہے، آپ کے پاس فالس ہوپ ہے۔ تو وہ تو اب یہ باتیں کہ جی ملنا ان کو کچھ نہیں، تو ملنا ان کو بھی کچھ نہیں ہے۔ ان کو تو بلکہ یہ تو بیوقوفی میں پوری زندگی جی گزار دی نا، کیونکہ ہمیں یہ تو پتا کہ اسلام جھوٹ ہے، کرسچینٹی جھوٹ ہے، ہندوازم جھوٹ ہے، سکھزم جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا جی کر جی سکتے جی ہیں؟ جی وہ تو وہ جتنی مرضی کلا بازیاں جی سر۔ لگا لے۔ اچھا خیر، مجھے نہیں پتا کہ اس نے کوئی ویڈیو میرے تھم نیل پہ لگائی ہوئی، میری بھی پکچر کہیں تھم نیل پہ لگائی ہے۔ جی جی سر، آپ کے تھم نیل پہ اس نے ویڈیو لگائی، اور اس نے کہا کہ میں آج تک حارث اور غالب دونوں کا ویٹ کر رہا ہوں، اور یہ دونوں ابھی تک نہیں مجھے اس بارے میں جواب دے سکے۔ تو میں بڑا اچھا پریشان ہوا، چلیں، میں نے سوچا کہ یار ہاں یہ اتنے آسان تھے، اتنے آسان قسم کے ہاں جوابات تو میرے جیسا بندہ بھی دے سکتا ہے جس کی کوئی شاید اتنی ریسرچ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اس بارے میں نہیں، تھوڑا وہ سا میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے اس کے اس طرح کے لوگ صرف اپنے لوگوں کو چھلیاں دینے کی بات کرتے ہیں۔ اگر کبھی 1 to 1 بات پہ تو وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ابھی ایک بندہ بڑی چھلانگیں لگا رہا تھا کہ جی میں ڈیبیٹ کروں گا، جس دن کا اس کو کہا کہ کر لے، اس دن کا وہ گدھے کے سینگوں کی طرح سے ہاتھ سے غائب ہے، بالکل ٹوٹلی، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی۔ سر وہی ہاں بات ہو سکتی ہے کہ جیسے وہ ٹروجن ہارس والی، وہی کہیں گے کہ فروئی معاملات پہ کریں، یہ معاملات پہ نہ کریں، فلاں معاملات پہ کریں۔ اس طریقے سے ان کے پاس واقعی میرے خیال سے میں بھی ایک میرا دوست ہے، ویسے وہ ان کے ساتھ فرینک ہوں، میں کافی ہے اس کے ساتھ، تو میری اس کے ساتھ اکثر اس بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ سارا کچھ کرتے ہو، آپ مرنے کے بعد اگر آپ کو کیا ملے گا؟ تو کہتے ہیں جی یہ حوریں ملیں گی، فلاں ملیں گی۔ میں نے کہا یار کسی کو اگر یہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی تو پھر کیا اس کا بنے گا؟ تو اس نے کہا جی نہیں، اگر یہ چیزیں چاہیے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار زبردستی ہے کسی کو کوئی کہ اگر اس کو 72 اوروں کی نہیں ضرورت یا اس طرح مڑے بکان کی نہیں ضرورت، مجھے اگر کچھ چیز چاہیے تو مجھے سب کچھ ادھر ہی مل جائے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اگلے جنم کا انتظار کروں اور یہاں جہاں شہادت شوق رکھوں کہ میں یہاں مر کے ہی سب کچھ لینا ہے؟ تو مجھے پیدا کیوں کیا تھا؟ میں پہلے ہی مر جاتا۔ نہیں، مرنے کے بعد تو ان کے بھی دعوے ہی ہیں نا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ مرنے کے بعد جتنے دعوے یہ کرتے ہیں وہ ہندو نہیں مانیں گے، جو ہندو کرتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے، جو کرسچن کرتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے، ایک دوسرے کے، یعنی یہ مذہبی سارے مل کے اس بات میں متفق ہو جائیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر ہم سے بات کر لیں اچھا آگے سر کہ وہ غالب، ہوتا ہے کہ نہیں۔
एक्सिलरी क्वेश्चन है इसी बारे में। वो कहता है कि डेथ क्यों होती है? डेथ इसी वजह से होती है कि क्योंकि कुरान का इरशाद है, कुल आपने वो आयत पढ़ी होगी, जायका तो नफ्सुल मौत। तो वो कहता है जी मौत, जी वो कहता है जी देखो अल्लाह ताला ने ये पहले कह दिया कि कोई भी ऐसी जीरू है उसको मैंने मारना ही मारना है। तो ये क्यों डेथ होती है? साइंटिफिक आपके पास तो है, फिलोसॉफिकल आपके पास इसका क्या आंसर है एसे एथियस्ट होने के नाते? तो मेन बात ये है कि अब देखें, डेथ एक ऐसी चीज है कि जो एक रियलिटी है, ठीक है। अगर वो कुरान ने भी उसके ऊपर अपना दावा डाल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? कुरान की वजह से ऐसे होता है। कुरान जब दुनिया में नहीं था तब भी लोग मर रहे थे, और मरने की एक सिंपल सी बात है ना, मरना तो जानदारों ने मरना ही है ना। अब मुझे बता दे ना कि अब पत्थर तो नहीं मरते ना, पत्थर तो जिंदा ही रहते हैं, ठीक है। पत्थर मतलब ना वो जिंदा होते हैं ना वो मरते हैं। तो अब जो मेन बात है वो ये है कि इस मौत के ऊपर आपने दावेदारी कर ली तो क्या हो जाता है? मतलब जैसे अब कई मोमिन आते हैं, हाँ मरना तो तुमने भी है ना, हमें आगे कहने लगता है तुमने भी तो मरना तो है ना, मौत से बच के दिखा दो। तो भाई तुम्हारा रसूल मर के मरने से मौत से बच के दिखा देता? नहीं दिखा सका ना, ठीक है। कहते हैं मक्खी बना के दिखा दो, तो भाई रसूल ने बना दी थी। अपने अल्लाह से कहो ना अभी दिखा दे। हम रोज कहते हैं, वो हारिस कहता है वो तो कड़ाके मार दे, यहां से मार के दिखा दे, ठीक है। अभी अगर अल्लाह है तो अभी अभी कर दे, फुड़क के मार दे मुझे, इससे बड़ी क्या गवाही होगी? 700-600 बंदा देख रहा है इधर, सारे का सारे देख के अल्लाह पे मान लेंगे। अभी गालिब मर जाए इस वक्त है तो सारे ही मान लेंगे इस बात से, ठीक है। तो क्या मतलब मजिशियन वाली बात होगी करना? हाँ नहीं, ये कहते हैं कुल्ले नफ्सतुन ज़ायक़तुल मौत, हर बंदे को मौत का जायका चखना है। मैं कह रहा हूँ कि फिर अभी दे, इस वक्त दे ना, पता लगे कि वाकई तेरी है। नहीं है ना, मौत तो एक हकीकत है, मर जाना है हर बंदे ने। कुरान ने कौन सा तीर मार दिया ये कह के कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत? वो तो बाइबल भी कह रही थी, वो हर रिलीजन कह रहा था कि हर एक ने मरना ही, ठीक है। मौत बेसिकली क्या है? जब इंसान के जिस्म में कोई वाइटल सिस्टम फेल हो जाता है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो गई बात। तो ऐसे सिस्टम तो कोई दुनिया में इंजन भी बना दें आप, इंजन जितनी देर चल रहा है, मैं कहता हूँ रसूल अल्लाह को ले आते, उसके सामने इंजन चला देते और उसे कहते रसूल अल्लाह के सामने इंजन आप ले आते, रसूल अल्लाह को 14वीं सदी से 1400 साल पहले से लेके आप इधर आ जाएं और आप रसूल अल्लाह को कहीं इंजन चल रहा है कि ये जिंदा है, रसूल अल्लाह ने कहना था जी बिल्कुल ये जिंदा है, बताएं ना मुझे। रसूल अल्लाह ने कहना था बिल्कुल ये जिंदा है। तो अब जब आपने बंद कर देना, मैं इंजन बंद कर देना था, मैंने रसूलुल्लाह को कहना था मर गया, रसूलुल्लाह ने कहना था आमीन, बिल्कुल ठीक, वाकई मर गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मौत पे सिर्फ अल्लाह को इख्तियार है, तो मैं यकीन से आपको कहता हूं कि आप रसूल अल्लाह को उठा के ले आते हो टीवी पे, आप रसूल अल्लाह को एक दिखा देते, कोई ड्रैगन दिखा देते, वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाले, और अल्लाह रसूल अल्लाह को कहता है ये वाकई दुनिया में है। रसूल अल्लाह ने कहा था आमीन जी, रसूल अल्लाह को क्या पता? रसूल अल्लाह को तो जिब्राइल जो भी कह रहा था, रसूल अल्लाह को तो बेचारा बस उसने आमीन ही करना था, साहबियों ने भी आमीन ही करना था, ठीक है। प्रॉब्लम तो ये है कि ये एक चीज, हाँ उनको रसूल अल्लाह ने कैसे इस बात से डिफरेंशिएट करना था। मैं कहता हूँ वाकई रसूल अल्लाह को आप ले आए और उनके सामने आप इंजन एक चला के दिखा दें, जैसे कोई पीटर इंजन नहीं होते वो पुराने लोगों ने पंप चलाने के लिए वेल्स के ऊपर लगाए होते हैं, ठीक है, कुओं के ऊपर, आपको इंजन चला के दिखाएं, आप रसूल अल्लाह को आप कहें कि जी ये जानदार चीज है, ये जिंदा है, ठीक है, वो कहेगा आमीन बिल्कुल। और जब आप उसे बंद करें कहीं मर गया है, उसने मान लेना था मर गया। तो बिल्कुल ऐसी बात है कुल्ले नफ्सतुन ज़ायक़तुल मौत। भाई अब क्या मतलब, रसूल अल्लाह ने तो जो भी बात उसने सुन ली उसने मान लेनी थी, उसको क्या पता जिंदा क्या चीज है और क्या नहीं है, बस ऐसे ही बातें हैं। ये सर एक थ्रेट करते हैं ना, असल में हम लोगों को थ्रेट करते हैं इस बारे में। वो कहते हैं कि देखो आपने ये तो कर लिया लेकिन एक दिन जरूर मरोगे, और जब मरोगे तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये थ्रेट करते हैं, और खौफ, मौत से बड़ा खौफ तो शायद मेरे ख्याल से इस दुनिया में तो शायद कोई नहीं है, लेकिन ये खौफ ज़्यादा कर देते हैं इस मामले में। और अक्सर लोग इस बारे में सोचते हैं कि चलो यार, मेरे कुछ इस तरीके से हम ख्याल लोग भी हैं, लेकिन वो सोचते हैं यार चलो ठीक है, लेकिन चलो मरने के बाद तो शायद ये सच्ची बोलते हो। तो वो इस बारे में भी कई दफा सोचते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर। आप किसी दिन तीनों ये एक मज़ाहिया रसूल अल्लाह और पीटर इंजन वाली कहानी, इसको अलग कर लेना, और भाई कोई ना कोई उसको भेज देना अजीम रहमान इस्मानी को, कहना कि गालिब ने जवाब दिया। ठीक है, हाँ सर मैं तो कमेंट नहीं करता, मैं तो डरता हूँ भाई। आजकल इधर जो है ना वो
सर फिरे मौलवियों से और जो लवातत पसंद मौलवियों से, तो इस बारे में बहुत डर लगता है। बल्कि वो एक दिन कहता है जी, वो आपने इंजीनियर को सुना होगा, वो कहता है जी असल में अरबी बहुत गर्म होती है, और जब अरबी गर्म होती है ना तो इस वजह से ये सारे काम करने पड़ते हाँ हाँ हैं। तो नहीं, ये कहते तो हैं जी मौलवी अरबी कहते और हैं, ये तो कागज। बात मैंने खुद सुनी है कि अरबी बहुत गर्म होती है जी। मौलवी इसलिए मौलवियों तो का सर दिमाग इसलिए ढीला होता है, अरबी बहुत गर्म होती तो सर आज एक जगह बैठे हुए थे, कुछ जगह तो वो कहते जी आज अरबी बताऊं पकाए हैं तो कहीं ये भी गर्म ना हो जाए। तो वो बातें हाँ, आपस में करते करते मैंने कहा नहीं नहीं, ये वो अरबी नहीं है, ये अरबी बताऊं है, सब्जी वाली अरबी है। अच्छा तो ये अरबी वाकई गर्म होती है। तो चलो ठीक है, अरबी वाकई गर्म चले। होती है, इस बारे में अक्सर आपने देखा होगा। जी जी सर, सर थैंक हाँ जी हाँ जी हाँ जी थैंक हाँ जी, थैंक यू सर। चले चले ठीक है सर, चलते हैं फिर आगे ठीक है, करेंगे बात आपसे। ओके ओके ओके, ओके, थैंक यू, बाय। खुदा हाफिज।